ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲਿਟਲ ਸਾਬਣ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਟੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਲਿਟਲ ਸਾਬਣ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਨਿੰਬੂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अपनी बाइबल दे विचों निकालिए इब्रानियां दा खत उहदा 3 अध्याय। अज असीं खुदा दे वचन दे विचों सिखना है, अपना ध्यान प्रभु यीशु दे वल करना है। हालेलुया। अपना ध्यान किहदे वल करना? अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह दे वल करना है। इब्रानियां चैप्टर 3 ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। अगर आपके कोल बाइबल है अपनी बाइबल ਨੂੰ खोलो, परमेश्वर आप ਨੂੰ बरकत देगा। लिखिया उपरंत हे पवित्र भराओ, स्वर्गी सद्दे दे भाई वालो, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਭਰਾਓ, और फिर कह रहा है स्वर्गी सद्दे दे भाई वालो। हाँ जी, कादा सद्दा सानू? बोलिया करो, जवाब दिया करो। कादा सद्दा सानू? स्वर्ग दा सद्दा आया सानू। पिंड च कोई विआह होवे, कई वारी कहंदे ना एक दूजे नूं तैनूं सद्दा आया, तो सानू स्वर्ग दा सद्दा आया। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे द्वारा असीं पवित्र कीते गए हां। इसलिए लिखिया उपरंत हे पवित्र भराओ, स्वर्गी सद्दे दे भाई वालो, तुसी साडे इकरार दे रसूल अते प्रधान जाजक यीशु वल ध्यान करो। आमीन। अगर असी समझदे हां कि असी अपने आप नूं मेनटेन कर रहे हां स्वर्ग दे विच जाण दे लई, और अगर मैं समझदा कि मैनूं यीशु दे लहू ने शुद्ध कर दिता, पवित्र कर दिता है, तो वचन कह रहा है प्रभु यीशु दे वल की करो, अपना ध्यान करो। अजे भी किन्ने मसीह लोग ने जिन्हां दा सवेर उठदियां सार ही उन्हां दा जिहड़ा ध्यान वा गलासी वल हुंदा है। ठीक है, कईयां दा रात सौण लग्गियां ध्यान गलासी वल हुंदा है। किन्ने भाई आ जिहड़े तुहानूं भी जाणदे आ, मैनूं भी जाणदे आ, जदों आपां पिंड दे बाहर कई वार खड़े हुंदे आ तो लैणां दियां लैणां बन के साइकिल फड़ के आई जांदे आ। किधर आ ध्यान? गलासी वल। इत्थों तक कई ऐसे लोग ने जिन्हां दे घर दे विच उन्हां अपने घर च यीशु मसीह दी फोटो भी लाई हुई है। आपां यीशु मसीह नूं मनदे आ। कोठा जदों पलस्तर कीता चीनी दीयां प्लेटां दी बाहर सलीब भी लाई हुई है। आपां यीशु मसीह नूं मनदे आ। मोटरसाइकिल दे उत्ते भी यीशु मसीह दी सलीब लाई हुई है। आपां यीशु मसीह नूं मनदे आ। पर ध्यान नहीं है प्रभु यीशु दे वल। ध्यान इस दुनिया दे वल, इस दुनिया दी चमक दमक दे वल। देखो प्रभु कह रहा है अपने दास पौलुस दे द्वारा कि तुसी साडे इकरार दे रसूल, एक रसूल दी तरह वो इस धरती दे उत्ते रह के गया, अते लिखिया प्रधान जाजक यीशु वल ध्यान करो। यीशु वल ध्यान करो। किस तरह? 7 ऐत 7 ऐत देखिए सारे जने। इब्रानियां 3 चैप्टर उहदी 7 ऐत। सो जिवें पवित्र आत्मा आखदा है। कौन आख रहा? अज जे तुसी ओदी आवाज सुनो तां अपने दिलां नूं कठोर ना करो। अज जदों आप नूं परमेश्वर दी आवाज आउंदी है तो अपने दिल नूं कठोर नहीं, सगों अपने दिल नूं नरम कर लेना, दीन कर लेना। कई लोग ना यीशु मसीह दे विच आ जांदे आ, पर जड़ियां लूंबड़ी वालियां चलाकियां हुंदियां ना उन्हां दी जिंदगी च, वो नहीं खत्म हुंदियां। वल छल बाइबल दे विच सब तो पहला परमेश्वर ने आदम नूं अलर्ट कीता सी। उस तो बाद परमेश्वर ने आदम दे वड्डे बेटे की नाम सी ओहदा? आदम दे वड्डे मुंडे दा की नाम सी?
कैन आ बॉलीवुड हॉलीवुड का बड़ा चेता रहिंदा। पहला आदम नूं अलर्ट कीता सी कि अगर तू बाग दे विचकार जिहड़ा रुख वा जिंदगी ते मौत दा, जे तू ओहदे फल तो खाएगा तो तू मर जाएगा। फिर परमेश्वर ने कहन नूं भी आवाज दी सी, कहन जे तू भला करे तो कि तू उतां ना कीता जावे, पर जे तू भला नहीं करेगा पाप बूहे ते शह ला के बैठा ही। और परमेश्वर ने उन्होंने कहा तू उहदे ते फतेहमंद होना, पर फतेहमंद कौन हो गया? पाप फतेहमंद हो गया। कहन दे कोलों फतेहमंद नहीं होया गया। आदम भी फतेहमंद नहीं हो सकिया। पर देखो अदन दे बाग विच हारिया आदम, उधर गतसमनी बाग दे विच यसु मसीह ने जित के दिखाया। जोर से बोलो हालेलुया। कहंदा पिता जे हो सकदा ते ए प्याला टाल दे, पर फिर भी ओ ना होवे जो मैं चाहना, ओ होवे पिता जो तू चाहना। परमेश्वर दा पुत्र यसु मसीह सारी खलकत नूं बनाउण वाला भी दुआ दे विच इह गल बोलदा कि पिता ओ ना होवे जो मैं चाहना, पिता ओ होवे जो तू चाहना। तो फिर तुसी ये किद्दां सोच लोगे कि तुहाडीआं मर्जियां चल जाणगीआं स्वर्गी पिता दे अगे? आप नूं भी स्वर्गी पिता दी मर्जी नूं पूरा करना पैना। हालेलुया। तुसीं करेलियां बारे कह सकदे जे मैनूं पसंद नहीं, मैं नहीं खाने, परमेश्वर नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, तुसीं खाओ चाहे ना खाओ। है मैनूं जी बताऊं नहीं पसंद, परमेश्वर इन्हां गल्लां नाल नहीं नाराज हुंदा। मैनूं काला कपड़ा नहीं पसंद, मैं चिट्टा पाउणा, परमेश्वर नूं इस गल नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। परमेश्वर नूं इस गल नाल फर्क पैंदा है जदों तुसीं उहदे बनाए होए कानूनां नूं तोड़दे जे। हालेलुया। लिखा जिवें पवित्र आत्मा आखदा है, अज जे तुसीं उहदी आवाज सुनो ते अपने दिलां नूं कठोर जिवें बगावत दे दिन उजाड़ विच। किन्हां ने अपने दिल नूं कठोर कीता सी बगावत दे दिन? इसराइलियां ने। उस इसराइलियां ने जिन्हां नूं परमेश्वर मिस्र दी गुलामी चों बाहर कढ के लिआया सी। तुहाडे चों किन्ने जणे इत्थे बैठे आ जिन्हां नूं परमेश्वर ने कई तरह दी गुलामियां चों बाहर कढिया? अगर परमेश्वर ने मैनूं गुलामी चों बाहर कढिया, किसी भी तरह की गुलामी चों, वो चोरी हो सकती है, झूठ हो सकता है, विभचार हो सकता है, ठगियां हो सकती, किसी भी तरह की गुलामी हो सकती है, उहदे चों अगर परमेश्वर ने मैनूं बाहर कढिया है, मैनूं आजाद किया है, तो हुण इस आजादी नूं मैं प्रभु यीशु दे लई इस्तेमाल करना है। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। इस आजादी नूं मैं किहदे लई इस्तेमाल करना है? प्रभु यीशु मसीह दे वास्ते। और प्रभु यीशु मसीह कदे भी सानू वो काम नहीं करन देनी। कहंदा जिन्हां दे नाल साडा नुकसान होवे, वो सानू उस रस्ते दे उत्तों दी लै के जांदा है जिस रस्ते ते चलण दे नाल सानू बरकत ही बरकत मिलदी है। बोलो सारे हालेलुया। हाथ उठा के बोलिया करो हालेलुया। इब्रानियां 2 अध्याय उहदी 18 आयत कढो। इब्रानियां 2 अध्याय उहदी 18 आयत। क्योंकि जदों उसने आप ही परतावे विच बह के दुख झल्लिया तां ओह उन्हां दी जिहड़े परतावे विच पैंदे हन सहायता कर सकदा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप परखिया गया, आप भी उन्हें दुख झल्ले। कई ने अपनी गड्डियां दे उत्ते लिखिया हुंदा उत्ते रब थल्ले जब, ठीक है। कई ने लिखिया हुंदा रब्बा थल्ले आके ते वेख तेनूं पता लगे। और रब अज तो 2000 साल पहला आया इस धरती से, 33.5 साल इस धरती च रह के गया, एक भी पाप नहीं किया उन्हें। बोलो हालेलुया।
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਫਤਿਹਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜਦਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਖੋਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਡਿਸੀਜਨ ਸਾਡਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸੜ ਵੱਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਾਮੇ ਵੱਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਮਾਸੜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਦੇਤਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਧਿਆਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ? ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਦਿਨ। ਪਾਸਟਰ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ? ਬੋਲੋ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀ, ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀ, ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ, ਪਾਸਟਰ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ 2-4 ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਿਰ ਵਾਵਾ ਚਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਵਾਲ ਕੇ ਘੱਲੀ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਚੇਤੇ ਰਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ 2 ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਵਾਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਰਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੜ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੁੱਕੜਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਆਪ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਗੱਲ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਜਾਂ ਕੁੱਕੜ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਏਦਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਯਿਸੂ ਵੱਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਆਰਲ ਗੁੱਤਾ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ,
सिस्टर ने बड़ियां दवावां कराइयां कि पैसे का अरेंजमेंट हो जाए, पैसे का अरेंजमेंट हो जाए, पैसे का अरेंजमेंट हो गया। तो कहते शादी तो एक दिन पहला असी गए घर, सगन सुगन दिता, प्रार्थना की, चाह पानी पिलाया। कहते मैनू एक कमरे च लै गए, वाह वाह मंजे डठे सी हैं, आ फलाने का नौगा, फलाने का नौगा, फलाने का सूट, आ फलाने का सूट, आ फलाने का सूट है। पास्टर नहीं कहते दूजे कमरे च लै गए हैं, दूसरे कमरे च भी आ उहदा सूट। पास्टर जी दसदे कहते मैं दिल च सोची जावां मेरा नंबर कदों आउणा है। फिर तीसरे कमरे च लै गए, हालेलुया। उत्थे भी सारे सूट दिखा के ते कहंदे भी उन्हें जेब च हथ मारिया, रुपया 100 कढ़ के कहंदे आ लो पास्टर जी तुहाडा सूट असीं भुल गए। तो कहंदे भी मैं वो 100 रुपया उन्होंने सिस्टर नूं दे के गया भी जिहड़ी मार्केट चों 100 रुपए का सूट मिलता तुसीं लिया दिओ। देखो जो साडे घर खुशियां हुंदियां आपां हलवाइयां ते भी पैसे खर्चदे कि नहीं खर्चदे। साडे हुणे 2 नौजवानों के विआह होए, इन्हां नूं पुछ के वेखिओ खर्चे, पैलेस का खर्चा हुंदा कि नहीं हुंदा। तू मेरे लागे बैठा बोली जा, हुंदा इहदा कही जाई हुंदा, माइक फड़ ला पवे। देखो हलवाइयां दे हज़ारां रुपइयां दे खर्चे है, ठीक है, और पैलेस का खर्चा, गड्डियां का खर्चा, फिल्म का खर्चा। यसू मसीह दे वारी खर्चा आपां क्यों भुल जाने। शायद मैं अगे भी दस्सिया एक भैन ने सूट दिता, मैनू कहंदे पास्टर जी जरूर पाउणा, जरूर पाउणा। मैं सीने देन चल गया, और देखो मैं कपड़े भी उस टेलर को सवाउणा घमाणा च सब तो ज्यादा रेट वादा। तो काफ़ी चिर दा प्यार बनया उन्हां नाल, उन्हां दा रेट वधी जांदा पर उन्हां नूं छड्डण नूं जी नहीं करदा। ते मैं गया उन्हां दे कोल, ते मैनू कहंदे भी पास्टर जी सूट तुसीं ना सवाओ। मैं उन्हां नूं दस्सिया, मैं कहा भी किसी फैमिली ने गिफ्ट दिता वा, कहंदे पास्टर जी जरूर पाउणा। कहंदे जे उन्हां ने इन्ना कहा तो थोड़ा ਚੱਜ ਦਾ ਦਿੰਦੇ। कि उन्हें पेंट फड़ के ना ऐ की, पेंट का कपड़ा ऐ किया तो पाट गया। कहते पास्टर जी असीं तो सी दांगे। कहते जो तुसीं बंदगी च बैठे तो तां उठे ये पाट जाना। एक बारी मम्मी साडी ने ना वावा बैड खोलिया तो वावा 12-13 गड़वियां, ते चलो हुण ते आपां रीत ही खत्म कर दी। मैं मम्मी नूं पुछया, मैं ये किन्नियां, ये कित्थों आईयां इन्नियां। ये कहंदे जो कट्ठ कुट्ठ हुंदे दे दिंदे पादरी साहब नूं। तो सारियां कट्ठियां करके मैं दुकान ते लै गया, मैं वेचदा वां। वो अद्धा किलो भी नहीं होईयां। इन्नी माड़ी नीत रब वारी है। और परमेश्वर दे कोलों आपां चंगियां चंगियां बरकतां चाहुंदे। हालेलुया। ओ यार सानू दुखां च यसू मसीह चेते आउंदा वा। यसू मसीह ने साफ साफ कहा, जो कर तुसी मेरे सेवक ना कीता सो किहदे ना कीता, मेरे नाल कीता। इत्थे की लिखिया जिवें 3:7 है, जिवें पवित्र आत्मा आखदा कि जो तुसी परमेश्वर दी आवाज़ सुनो अपने दिलां नूं कठोर ना करो। बोलो सारे हालेलुया। आपां किद्दां मूंह अड्ड के कह देने पास्टर वधिया जी दुआ करियो जी, कहने कि नहीं कहने। बोलो वधिया जी दुआ करियो जी, चंगी तरह करियो जी दुआ, लंबी सारी दुआ करियो जी साडे लई। और जो परमेश्वर सानू ब्लैस कर दिंदा है, इत्थे देखो लिखा है 2:18 तक पढ़िया कि जो उसने आप ही परतावे विच पै के दुख झलिया तो उन्हां दी जिहड़े परतावे विच पैंदे न सहायता कर सकदा है। बोलो हालेलुया। अगर वो साडी सहायता करदा है, वो साडियां जरूरतां दे विच साडियां जरूरतां नूं पूरीआं करदा है, तो हमेशा याद रखो परमेश्वर दे नाल चंगी तरह वरतना सीखो। हालेलुया। किद्दां वरतना सीखो परमेश्वर नाल, परमेश्वर नाल चंगी तरह वरतना सीखो। मैं ते मेरा एक दोस्त सेवक वो भी रब दा, आपां जा रहे किते रस्ते दे विच एक होर प्रभु दा दास मिल गया। मैनू कहंदे इत्थे खलोयो तुसीं, मैं खलो गया। तो मैनू किसी का फोन आ गया, मैं फोन सुन रहा, मैं थोड़ा ध्यान जो किया उन्होंने दे वाल तो दोवें वावा गर्मो गर्म होण डे आपस विच। तो मैं गया, मैं जाके पूछा, मैं की भाणा वरत गया, तुसीं दोवें रब दे सेवक जे,
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 500 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਟਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਕਸਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 28 ਕਿ 30 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 500 ਰੁਪਏ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਪਰੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡਦੀ? ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮਹਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਹਟੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਵਾ ਝਾੜ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਪਾਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੋ ਨਿਆਣੇ ਲੜਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਿ ਗਲਤ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਓਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਂਗ ਛੋਟਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਆ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੂ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਚੱਲੀਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਉਹਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਾ 2000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਲਿਆ? ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਪਾ, ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਵਾ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਜੇ। ਹੈ ਬੱਤੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਵੀ ਪਾਪ ਜੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਕਸੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਜੇ, ਇਹ ਪਾਪ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸੂਟ ਸੀਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਨਿਸ਼ੂ, ਹੈ 150 ਰੁਪਈਆ ਸਵਾਈ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 130 ਦੇਣੇ। 20 ਰੁਪਈਆ ਤੋਂ ਐ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 20 ਰੁਪਈਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਉਹਦਾ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੱਲਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੱਚੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭਾਵੇਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਖਣੋ ਕੀ ਥੋੜਿਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕਈ ਭਾਈ
ਐ ਜਦੋਂ ਛਿੱਟਕ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਡੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜੱਫੀ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਈ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਣ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਥੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਚ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਗ ਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਗੋਡੇ ਫੜੀ ਜਾ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ, ਤੌਬਾ ਕਰ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ। ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕੋਦੀਮਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਲਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਡ ਬੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਦਿਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਘਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਹ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਰੇ ਰਹੋ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਕਾਈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਬਣ ਵਾ, ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਸਾਬਣ। ਭੈਣ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਬਣ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਤੀ ਤੇ ਗੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੱਦ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹਬਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ? ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਰੰਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਰੰਗੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਵਾਵਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭੁੱਕੀ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੋ, ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਸਾਬਣ ਬਣਾਤਾ, ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਤੇਲ ਬਣਾਤਾ, ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਪਾਣੀ ਬਣਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਨਮਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਬਣੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੌਬਾ ਕੌਣ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵਾ? ਤੌਬਾ ਕੌਣ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ ਵਾਲੇ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਆਉਣ ਦਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਸਟਰ ਚੱਜ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਬਲੈਡਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਵੀ ਦਊ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਡਿਆਲੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਮੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜੰਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਮਾਂਡ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬੜੀ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੀਏ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ? ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਬੜੀ ਠੋਕ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੁਣ। ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ? ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਤੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। है ये पापा जी का मसा किया हुआ तेल है। अच्छा तेन स्वर्ग लै जूए, और तू तौबा तौबा कर, पहला बपतिस्मा लै, अपना जीवन यीशु मसीह नूं दे। देखो 4 ऐचे की कहंदा, निकोदीमुस ने उसनूं अगों आख्या, मनुख जां बुढ़ा हो गया तां किवें जम सकदा है? कि ये हो सकदा जो अपनी मां दी कुख च दूजी वार जावे ते जम्मे? यीशु ने उन्हें उत्तर दिता, मैं तेनों सच सच आखदा, कोई मनुख जेकर जल और आत्मा तो ना जम्मे तो परमेश्वर दे राज वड़ नहीं सकता। जोर से बोलो हालेलुया। जा यीशु प्रचार करन अते कहन लगा, तौबा करो क्यों जो स्वर्ग दा राज। यीशु मसीह ने 40 दिन की फास्टिंग करने तो बाद यूहन्ना याकूब पतरस नूं आवाज मार के नहीं कहा आजो भी आजो हुण ते आपां भगती करके आए हैं, वेखियो अन्ने वेखणगे ते लंगड़े चलणगे ते मुर्दे जिंदा होणगे। क्या यीशु मसीह ने इदां दा कुछ? अजकल ते कई कहिंदे आ, ठीक है, की कहिंदे भला? साडे ना साडे संत जी, साडे प्रॉफिट जी, साडे पापा जी फास्टिंग प्रेयर च गए आ लैण दो उन्होंने बाहर प्रेयर चो, वेखो की हुंदा की होना। बाइबल दे विच लिखिया एक पापी, इधर ध्यान नाल सुनो, एक पापी जदों धरती उत्ते तौबा करदा स्वर्ग विच, हालेलुया, धरती उत्ते एक अन्ना वेखण लगदा, स्वर्ग च कोई खुशी नहीं मनाई जाती। लोकां च भूत निकलते, कोई खुशी नहीं मनाई। परमेश्वर उदों खुश हुंदा जदों इंसान पाप छड्ड के तौबा कर लैंदा ते की लै लैंदा, बपतिस्मा लै लैंदा। कई लोग इत्थों तक कहंदे अजे जी असीं शुद्ध नहीं होए तां नहीं असीं बपतिस्मा लैण दे। बाइबल च लिखिआ यीशु दा लहू सानू सारे पापां तो शुद्ध, ते यीशु मसीह ने करना, ओदी गल मननी पैनी है, ओदे वल ध्यान करना पैना। होर दुनिया दी कोई ताकत सानू शुद्ध नहीं जे कर सकदी। देखो ये प्रधान बंदा फरीसियां दा गल्लां किदां दियां करदा, मनुख जो बुढ़ा हो गया दोबारा अपनी मम्मी दे ढिड च जाऊ फिर जम्मू, है नहीं पुठियां जिहियां गल्लां करदा। सुनो 10 आयत, यीशु ने उन्हें उत्तर दिता कि तू इस्राएल दा गुरु हो के गल्लां नहीं समझदा। हेलो, ये नहीं जड़े गुरु बने फिरदे आ, पैगंबर बने फिरदे, उन्होंने बड़ा ज्ञान है। ये जी साडा मुंडा BTH करके आया जी, PhD करके आया। अच्छा जो PhD करके आया तो राह च जांदे लंगर क्यों खांदा? अजे तक उन्होंने इन्नी अकल नहीं आई। जिहड़ा बाइबल दा प्रकाशन वा वो प्रभु दी हजूरी च बह के मिलदा आ। हालेलुया। यीशु मसीह दे वल ध्यान करन दे नाल मिलदा आ, यीशु मसीह दे नाल दोस्ती करन दे नाल मिलदा आ, ओदे नाल रह रह के मिलदा आ। हाथ उठा के बोलो सारे हालेलुया। इस वारी मैं आपनूं कह रहा ध्यान किधर रखना अपना? प्रभु यीशु मसीह दे वल। वो तुहानूं डिग्गण नहीं देगा। देखिया पराई औरत एक डूंगा टोया आ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ 12 ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋਗੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੱਸਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਗਾਂ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨੇਗਾ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਚੰਗਿਆਈ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਜੀਵਾਂ, ਵਧੀਆ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਜੁੱਤੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਟੌਪ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵੋ। ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਹਸੀਨ ਮੋਤੀ, तेरा वचन राहों की ज्योति, दिल की माला मैं पिरोता हूं। अपने दिल की जिहड़ी माला वा नूं वचनां दे नाल परो लेना। हालेलुया, क्योंकि ये सुच्चे मोती है। इहदे बारे यीशु मसीह ने मत्ती 7 दे विच कहा, अपने सुच्चे मोती सूरां अगे ना सुट्टो। आप जिन्ने बैठे जे आप सूर नहीं जे, आप पवित्र भरा जे, पवित्र भैणा जे, स्वर्गी सद्दे दे की जे, तुसी भाईवाल जे। इसे लिए इस समय तुसी खुदा दी हजूरी च बैठे जे और परमेश्वर दा वचन तुहानू कह रहा, अपने इकरार दे रसूल ते प्रधान याजक यीशु दे वल ध्यान करो। बोलो हालेलुया। आ थोड़े दिन पहला मैनू एक सुनाह मिलिया। मैनू ज्यादातर जो उल्ट गल्लां मिलदियां मैं किसी नाल भी नहीं करदा, जैसमीन नाल भी नहीं करदा, पर जैसमीन मैनू दस रही सी, मैं उन्होंने तां भी नहीं दस्सिया कि मैनू तो पहला ही पता। ये कहंदे आ पीटर को जांदे आ, नाले कुत्ते खानी कराउंदे ते बड़े तां भी उत्थे ही रहिंदे आ। ये उत्थे अपनी बेइज्जती कराउण जांदे जी। वो वेखो कलाम दे विच पता की लिखिया है, जेड़ा परमेश्वर दा पुत्तर आ, परमेश्वर उहनूं ताड़दा आ ते समय समय ते कोरड़े भी की मारदा, समय समय ते कोरड़े भी मारदा समय समय ते लिखिया जे तुहाडी ताड़ना नहीं हुंदी, जे तुसीं ताड़ना झलदे नहीं, जे तुसीं कोरड़े झलदे नहीं, तुसीं पुत्तर नहीं जे। कलाम च लिखिया फिर तुसीं कुछ होर ही जी। खबरदार हो जो, तुहाडा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु दे वल होना चाहिए। बोलो हालेलुया, हाथ उठा के बोलो हालेलुया। सिर्फ ध्यान प्रभु यीशु दे वल रखना और किसी ना कोई मतलब नहीं। और जो ध्यान प्रभु यीशु मसीह दे वल होएगा, यीशु मसीह पानी ते तुरया जा रहा है, ठीक है, पानी ते तुरया जा रहा है। पतरस ने देखा, किने देखा? पतरस ने देखा कि यीशु पानी ते तुरया आ रहा है। तो पतरस यीशु मसीह नूं कहंदा, प्रभु आज्ञा दे मवी तुरा। प्रभु कहंदा आजा, है बेड़ी चो इदां पैर रखिया पानी च, गया ही नहीं ठा, फिर दूजा भी रखता इदां, ध्यान यीशु मसीह दे वल ते पानी ते तुरन दिया है। हालेलुया। ध्यान किहदे वल? प्रभु यीशु मसीह वाल ते जिद्दां यीशु मसीह पानी ते तुर रहा, उदां पतरस भी पानी ते तुर रहा। लिखिया एक छल जी उठी, पतरस दा ध्यान किधर चल गया? छल वाल, ते डुबन डै पिया। माड़ा जिहा ध्यान हटदा जे ते शैतान तुहानू घेर लैंदा जे। हमेशा इस गल नूं याद रखियो। डुबन डै पिया, आवाज मारी प्रभु बचाला। यीशु मसीह ने हाथ लम्मा करके
ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆ ਸਾਗਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਛਲ, ਆਫਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਡੁੱਬਣ ਡੈ ਪੋਗੇ, ਸੜਨ ਵੀ ਡੈ ਪੋਗੇ। ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਗਿਰੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕੱਚੀ ਗਿਰੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧੀ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਪੂੰਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਤੋ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਈ ਗਿਰੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧੀ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਹੀ ਰਲਿਆ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਚੱਲ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬੈਠ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਗਿਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯੂਪੀ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ 50-50 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੜੂਸਾ ਮਾਰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਕੇ 50-50 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, 100-100 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 100-50 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਖਰਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਗਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁੰਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ, ਹਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੱਚਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਹ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੱਚਾਂਗਾ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਖੌਲ ਕਰੇ ਬੰਦਗੀ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੁੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਤਾਲੀ ਵੱਜਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਚਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਨਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਗੀਤ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਦੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਨਾ ਨਾ, ਉਦਣ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦਣ 4 ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ 7-8 ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਮਰਥ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸਾਮਰਥ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।
ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਲੱਗਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਖੜੇ ਹੋਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਖੜੇ ਹੋਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਾਕ ਨੂੰ ਬੋਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕੀ ਕੋਮਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਕਲਾਮ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੱਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ। ਇਹਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਲਾਮ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਜੀਜੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਏ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਥੋਮਸ ਤੇ ਫਰਾਂਸਿਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ CCTV ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਏ ਨਾ ਕਰੋ, ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ BP ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰਾ BP ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਆੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਹ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੌਂ ਜਾ ਕੇ ਘੜੀ। ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੌਂ ਜਾਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸੌਵਾਂਗੇ। ਬੋਲਾ ਤੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਉਦੋਂ ਨੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੋਤਾ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆਊਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਜੀ, ਉਹ ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਵਲਦਾ ਵਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਮਾਰ ਛਾਲ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਲੈ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ। ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੈ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਛੇਤੀ। ਪਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨੀਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਈ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਕੱਢਣੀ ਸਿੱਖਦੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕੁ ਟੀਕਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਵਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਸੁੱਖ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹਵਾ ਅਗਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਨਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵਚਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਖਸ਼ਦਾ? ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ। ਉਹਦੀ 25 ਆਇਤ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੀਏ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। 16 ਚ ਆ ਜਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾऊं। ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ? ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ।